کہ جب پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں بچوں کو بیچ دوں گا، اٹھا کے بیچ دو انہیں، 1 لاکھ کا بیچ دے. وہ گھر کی چیزیں اٹھا کے بیچ دیتا ہے میرے نے. مجھے سسرال والوں نے بھی دھکے دے کے نکال دیا، جی چاہو تمہارا میاں کرایہ وغیرہ نہیں پورا کر سکتا، کیونکہ میں مر جاؤں، بچوں کو بھی مار دوں اور خود بھی مر جاؤں. جو سونا اس نے ڈالا تھا وہ سونا نہیں تھا، وہ آرٹیفیشل تھا. نے مجھے پتا چلا مقلابے والے دن جب اس نے مجھے مارا نشے کے پیچھے. مکلاوے والے دن آپ کو نشے پہ مارا؟ مکلاوے والے دن آپ کو نشے پہ مارا؟ مکلاوے والے دن آپ کو نشے پہ مارا؟ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، کیا کام؟ جھاڑو برتنوں کا. اور وہ بچوں کو بھی مارتا ہے، مجھے بھی مارتا ہے. بیٹیوں کو بھی مارتا؟ ہاں جی. کیا کہتا ہے نشہ نہیں دو گی تو کیا کروں گا؟ وہ کہتا ہے اگر نشہ نہیں دو گی تو میں آپ لوگوں کو جان سے مار دوں گا، میں جلا دوں گا، تیزاب پھینک دوں گا تیرے. وہ شادی کے بعد پتا چلا نہیں جی یہ تو رینٹ پہ ہے سارا مکان. السلام علیکم ناظرین، میڈیا ٹوڈے کی جانب سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ مرزا. خوش آمدید کہوں گے اس پروگرام میں. ناظرین، آج میں اس بہن کے ساتھ موجود ہوں جن کے گھر آ کے انتہائی مجھے افسوس ہوا، اور کہانی جب اس وقت تکلیف امیز ہو جاتی ہے جب ایک لڑکی کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے، کیونکہ بینگ اے وومن، ایک میں خود بھی لڑکی اور ایک اپنے بچوں کی ماں بھی ہوں. اس طرح کے معاملات سننے میں بڑے تکلیف دیتے ہیں کہ لڑکیوں کی شادی ہونے سے پہلے لڑکیوں کے کئی ارمان ہوتے ہیں، اور ارمان اس وقت ٹوٹتے ہیں جب اس کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی شادی کی جاتی ہے ایسا انسان ہوتا ہے جو نشہ بھی کرتا ہے اور جو بیوی کو تشدد کا نشانہ بھی بناتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا نشہ پورا کرو. اس وقت میرے ساتھ میری بہن موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں انہی کی کہانی، انہی کی زبانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ کرن. کرن، کیا عمر ہے آپ کی؟ میری 25 سال. کتنا عرصہ ہوا شادی کا؟ 9 سال. 9 سال. کرن، کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4. کتنے بچے؟ بیٹیاں اور کتنے بیٹے؟ 2 بیٹے 2 بیٹیاں. آپ کی جس انسان سے شادی ہوئی وہ آپ کی فیملی والا ہے؟ نہیں، غیر ہیں وہ. کیسے رشتہ ہوا؟ کہاں سے آپ کو ملا؟ کیا معاملہ ہوا؟ رشتے والی نے رشتہ کرایا تھا جھوٹ بول کے. اچھا. کہ ان کے اپنے مکان ہیں، ان کے یعنی کہ لڑکا زمین بہت جائیداد اچھا والے ہے. ہیں؟ ہاں جی، اچھا. بہت اچھے لوگ ہیں، یہ ہیں وہ بہت نامدار لوگ ہیں. یہ کسی چیز کا نشہ نہیں کرتا، کوئی عیب نہیں ہے، تو گھر والوں نے کر دیا. تو لڑکے سے ملے بھی تھے گھر والے؟ ہاں جی، ملے تھے پہلے. لگا کہ نشہ وغیرہ کرنے والے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں لگا تھا ہمیں کہ اس نے کبھی نشہ کیا بھی ہوگا. وہ تو بعد میں مجھے پتا چلا مقلابے والے دن جب اس نے مجھے مارا نشے کے پیچھے. مکلاوے والے دن آپ کو نشے پہ مارا؟ ہاں جی. کیا کہ نشہ نہیں مل رہا تھا؟ کیا کیوں مارا تھا؟ یا آپ کو پتا چلا کہ یہ نشہ کرنے والا ہے؟ نہیں، وہ مجھے پتا نہیں لگا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے. تو وہ پیسے مانگ رہا تھا. میں نے ان سے پوچھا آپ پیسے کیا کرنے ہیں آپ نے؟ تو کہتا ہے میں نے نشہ لے کے آنا ہے. تو میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس بات پہ انہوں نے مجھے مارا. پھر گھر والوں کو آپ نے بتایا؟ جی، میں نے گھر والوں کو بتایا تھا اپنے کہ یہ مجھے مارتا ہے. ہاں جی. پھر گھر والوں نے پھر کہا کہ اچھا. اسے پوچھا کیوں مارا ہے؟ کہتا ہے میں نے نشے کے پیچھے نہیں مارا، میں نے ویسے ہی مارا اس کو، اس نے بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ، تو اس لیے میں نے مارا اسے. اچھا. تو جب کھاتا پیتا گھرانہ دکھایا آپ کے گھر والوں کو، سنہری خواب دکھائے، پھر آپ کو جو زیور ڈالا اور جو آپ کو جس گھر لے کے گئے اس کی کیا کہانی ہے؟ وہ سب جھوٹ تھا، رینٹ پہ تھا سارا کچھ. اور وہ جو سونا اس نے ڈالا تھا وہ سونا نہیں تھا، وہ آرٹیفیشل تھا. کتنے تولے ڈالے؟ 5 تولے. 5 تولے آپ کو آرٹیفیشل ڈالے؟ ہاں جی. اور جس گھر آپ کی ڈولی گئی وہ گھر کس کا تھا؟ وہ انہوں نے رینٹ پہ لیا ہوا تھا. اچھا. تو انہوں نے کہا ہمارا اپنا گھر ہے، یعنی کہ وہ تو شادی کے بعد پتا چلا نہیں جی یہ تو رینٹ پہ ہے سارا مکان. پھر کتنے دنوں بعد اس گھر سے آپ اس گھر میں آئیں جس کا دیکھیں دیواریں تک ٹوٹی ہوئی ہیں اور یہاں پر بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے؟ بس تقریباً 1 ماہ میں ادھر رہی ہوں گی. اس کے بعد انہوں نے مجھے سسرال والوں نے بھی دھکے دے کے نکال دیا، جی چاہو تمہارا میاں کرایہ وغیرہ نہیں پورا کر سکتا، ہمارے سے علیحدہ ہو جاؤ. مجھے جو انہوں نے گھر سے نکال دیا. پھر میں نے خود محنتیں کی ہیں. کیا کرتی ہیں آپ؟ کیا کرتی ہیں؟ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں. کیا کام کرتی ہیں؟ جھاڑو برتنوں کا. اور وہ خود کیا کرتے ہیں؟ صرف نشہ کرتے ہیں؟ وہ صرف نشہ کرتا ہے. آپ دیتی ہیں پیسے اس کو؟ اگر نہ دوں تو مجھے مارتا ہے، وہ دینا پڑتا ہے مجھے اسے.
बच्चों के सामने मारते हैं, हाँ जी, बच्चों को भी मारता है, मुझे भी मारता है। बेटियों को भी मारते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं, नशा नहीं दोगी तो क्या करूँगा? वो कहता है अगर नशा नहीं दोगे तो मैं आप लोगों को जान से मार दूंगा, मैं जला दूंगा, तेजाब फेंक दूंगा तेरे पर। तो फिर मजबूरन मुझे देना पड़ता है। आपको भी तकलीफ है, आपसे बोला भी नहीं जा रहा, क्या मसला है? मुझे हड्डियों का मसला है, तो मेरे से तो काम भी नहीं होता, पर मजबूरन मुझे करना पड़ता है। वाकई, क्योंकि आप अपना इंसान जिस्म वज़न बर्दाश्त नहीं करता, और इस हालत में आप इतने वज़न के साथ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े धोना बहुत मुश्किल है। फिर बच्चों को कहाँ छोड़ के जाती है? उस दरिंदे के पास जो मारता है पीटता है। हाँ जी, मुझे वहीं पे छोड़ के जाना पड़ता है। फिर आपको खौफ नहीं होता काम पे जाके कि मैं घर जाऊं, पता नहीं मेरे बच्चों के साथ क्या हाल किया मैं? जी, मेरा तो ध्यान घर की तरफ ही होता है ज़्यादा। अगर झाड़ू फेरी तो घर चक्कर लगा लिया, बर्तन धो लिए तो फिर चक्कर लगा लिया बच्चों को देखने के लिए। लोगों का क्या रवैया है आपके साथ? लोगों के घरों में काम करते हैं, कभी लोगों ने ताने दिए? कोई किस तरह का रवैया है? केयरिंग है, लोग ख्याल करते हैं, या लोग भी अजियत और तकलीफ देते हैं? देखो, जिन्होंने पैसे देने हैं उन्होंने तो फिर काम तो करवाना है ना। वो तो ऐसे बोलते हैं एकदम, ये करो वो करो, जल्दी करके दो हमें काम, सफाइयाँ करो, अच्छी तरह करो। जुल्म करते हैं, काम कराने वाले तो हमेशा जुल्म ही करते हैं। गरीब के ऊपर तो ज़्यादा होता ही जुल्म है। बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं। आपसे फरमाइश करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि हमें स्कूल डालो? हाँ जी, वो कहते हैं मैं मम्मा स्कूल डालो, पर मेरे इतनी नहीं है मेरे पास ना हैसियत कि मैं अपने बच्चों को स्कूल डाल सकूं। आप जब शोहर को नहीं देती पैसे, फिर क्या आप घर वालों को कहते हैं कि उससे लेके आओ, उससे लेके आओ? क्या नशे के लिए आपको क्या तशद्दुद करते हैं, या किन किन बातों के लिए फोर्स करते हैं? वो घर की चीज़ें उठा के बेच देता है, मेरे घर ये का अब सामान बेड का बेच पिछला हिस्सा है, बाकी नहीं है, कहाँ गया? देता। वो सारी चीज़ें उसने बेच दी हुई हैं, मेरे घर की सारी चीज़ें उठा के बेच देता है वो, नशे के पीछे अपने। और घर वालों को भी कहता है कि लेके आओ? हाँ जी, घर वालों से भी कहता लेके आओ, पर मेरे घर वालों में इतने वो नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते घर वाले जो मुझे दें बार बार, तो इसलिए फिर मैं कभी खुद ही ऐसे करती कहा हूँ। कि आप जो नशा बेच के आओ, या बच्चों के ऊपर कोई किसी किस्म की बात हुई? वो कहता है मैं बच्चों को बेच दूंगा, उठा के बेच दो इन्हें, 1 लाख का बेच दे बच्चे को, 2 लाख का बेच दे, ये कर दे वो कर दे, काफ़ी बातें करते हैं वो कि मैं तुम्हें भी बेच दूंगा, मुझे नशा दो, जहाँ मर्जी से करके ला के दो, मैं मजबूर हूँ। क्या देखने वालों को कहेंगे? जो माँ बाप अपने अरमानों से अपनी बेटी की शादी करते हैं, आप उनको देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? मैं तो ये पैगाम दूंगी ना कि देख के करना अपनी बेटी का, हमेशा अपनी बेटियों का देख के करें, आगे पीछे सोच समझ के करें, धोखा मत खाएं किसी से, किसी के धोखे में ना आए, बस मेरी तो यही गुजारिश है। और जिनकी बेटियां, जो बेटियों की फरमाइश करते, ख्वाहिश करते, अल्लाह से मांगते हैं, उन बेटियों के नसीब भी बताएं। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे हो, बस बेटियों के नसीब अच्छे हो, बस मैं तो यही दुआ। अगर ये शोहर ना आपका ठीक हुआ तो आप आने वाली ज़िंदगी में क्या सोचे आपकी? मैं तो ये भी सोचती हूँ कि मैं मर जाऊँ, बच्चों को भी मार दूँ और ख़ुद भी मर जाऊँ, जैसे लोग करते हैं। काफ़ी मैंने वाक़ये देखे हैं, लोग अपने बच्चों समेत मर गए हैं, कोई डूब के मर गया, कोई कुछ। मेरी तो यही अपील है कि अवाम के आगे भी आप लोग का प्लीज़, आप लोग जो होता है आपकी हेल्प की जाए, बस मेरी हेल्प की जाए, थोड़ी सी मदद कर दें आप लोग मेरी। नाजरीन, ये सब कहानी किरण ने अपनी ज़ुबानी बताई है, और पता नहीं किस तरह दिल पे पत्थर रख के उसने बताया है कि मुझे किस तरह तशद्दुद किया जाता है, फिर पैसे मांगे जाते हैं, जाके पैसे लेके आओ घर वालों से, नशा पूरा करो, तुम्हें बेच दूंगा, बच्चियों को बेच दूंगा, मार दूंगा। और बेचारी ये हर्नियों की मरीज़ है, वज़न इसका बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये इसी हालत में लोगों के घर मेहनत मजदूरी करती है कि अपने शोहर का नशा पूरा कर सके। ये बेहिसी है, या इस माशरे में औरत की पे जुल्म और बर्बरियत की इंतहा? क्या मामला है, आप बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में। जो आज बच्चियां मांगते हैं, बेटियां मांगते हैं, वही कल को उनकी मौत की दुआएं मांगते हैं और कहते हैं कि खुदारा किसी की बेटी ना हो, अगर बेटी हो तो उसका नसीब अच्छा करें। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? एक सवालिया निशान है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राबिया मिर्ज़ा को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।